नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। समस्त को रथर हार्दिक शुभ अभिनंदन जनाई चलतु आज नजर पकाई नवा सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही। तो प्रथम खबरटी हूँ ओडिशा रे वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होउछे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं ओडिशा पश्चिमबंग संलग्न उपकूलवर्ती अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 2 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला को वर्षा हेबार संभावना नहीं अलर्ट जारी करा जाइछे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। रथयात्रा पुरी को 365 स्वतंत्र ट्रेन चलाचल। चलन देखिए ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। पुरी होगा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महोत्सव को दृष्टि रखी पूर्व तट रेलपथ विभाग 365 स्पेशल ट्रेन चलाचल जहाँ ओडिशार प्राय प्रत्येक कोण एवं पश्चिमबंग आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और महाराष्ट्र प्रमुख अंश को संजोग कर। यही स्पेशल ट्रेन गुड़िक राउरकेला वीरमित्रपुर बांग्रीपसी जूनागढ़ रोड बादामपाहाड़ बौद्ध जगदलपुर बालेश्वर अनुगुल गुणपुर रायगड़ा पारादीप भद्रक केन्दुझर दशपल्ला खोर्धा रोड संबलपुर तालचेर कटक ब्रह्मपुर ढेंकानाल बड़बिल पलास और विशाखापट्टनम गोंडिया महाराष्ट्र और सांतरागाछी कलिकता ठारू पुरी को आसुचे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी भारत में धरा पड़ा पाकिस्तानी गुप्तचर ज्योति मालहोत्रा पर एवं आउ जड़े सरकारी बाबू पाकिस्तान पर गोइंदागिरी करुवा बेले धरा पड़ते। नौसेना मुख्यालय कार्यरत जड़े कर्मचारी को पाकिस्तान पर गोइंदागिरी अभियोग गिरफ्त कर अभियुक्त विशाल यादव हरियाणार बासिंदा तथा नौसेना मुख्यालय किराणी भाव कार्य करुले। विशाल पाकिस्तान गोइंदा संस्था ISI को गुप्त सूचना पठाउथवा अभियोग होइछि जो ऑपरेशन सिंदूर समय संवेदनशील सूचना सामिल रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसला सबुठ बड़ खबर एवं 2 चकिया जाना भी लगिपारे टैक्स। चलन देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। जातीय राजपथ यातायात करुवा 2 चकिया जान को नहीं आसी एक बड़ खबर। सूचना मुताबक जातीय राजपथ टोल रे एणिकी 2 चकिया जान गुड़िक टैक्स देवाक पड़ो। जुलाई 15 तारिख यह नियम लागू हेबो। साधारण भाव 2 चकिया जान किणवा समय टोल टैक्स आदाय करा जाइथाय। मात्र जातीय राजपथ यातायात करुवा 2 चकिया जान गुड़िक ठारू टोल टैक्स नि जाई न थाए। केवल 4 चकिया जान बा अधिक जान गुड़िक ठारू टोल टैक्स आदाय करा जाइथाय। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान टंका को नहीं आसला बड़ खबर। यही तारीख में मिल पारे 20तम किस्ती टंका। चाषी मैंने बहुत दिन धरी पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती अपेक्षा कर रही। एपर्यंत यह योजना सहित जड़ित आर्थिक लाभ पाई ना। कोटी कोटी चाषी मैंने योजनार उपकृत होती। यार किस्ती केबे आसिबो से विषय कौन निश्चितता नहीं। यह योजनार 20तम किस्ती यही सप्ताह सुधा आसपारे बोली कहुच्छे। जदि आप पीएम किसान योजनार हिताधिकारी तालिका जांच करने चाहते तेबे आपण मैंने पीएम किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करें। एवं आउ गोटे कथा होची जो चाषी मैंने एपर्यंत यह योजन जड़ित EKYC संपूर्ण करना टंका अटकी जापे कारण EKYC करने बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। राखी पूर्णिम मिल पारे सुभद्रा योजनार 3य किस्ती टंका। अगस्ट 9 तारिख में मिल पारे सुभद्रा किस्ती टंका। सुभद्रा सोसाइटीर 4th परिचालना परिषद बैठक में एने दि प्रस्ताव गृहीत होता सूचना रही जो अगस्ट 9 तारिख में 3य किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन कर। आगामी दिन में सुभद्रा सर्वे सामिल हो पारे कॉलेज छात्री। बसी बैठक में निष्पत्ति नि पूर्व सुभद्रा हिताधिकारी जो मैंने टंका पाइबार वंचित अच्छा से सर्वे हे बोली कही उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुरी रे सुरक्षा को नहीं आसला बड़ खबर। विश्व प्रसिद्ध घोषी यात्रा रत्नवेदी जन्म देवी को यात्रा करेंगे महाबाहु विश्व न्यायंतनकर यह अद्भुत लीला देखा पुरी में एकाठी हे लक्ष लक्ष श्रद्धालु। तेणु भीड़ और ट्राफिक नियंत्रण व्यवस्था सुव्यवस्था करने पुलिस पक्षर अद्भुत पूर्व व्यवस्था। चलित रथयात्रा रे सर्वाधिक 200 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर BSF रैपिड एक्शन फोर्स बम स्क्वाड डग स्क्वाड सह CCTV सर्विलांस व्यवस्था करा जाइछे। प्रथम थर पर पुरी रे कार्यक्षम हेबो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम VD एवं ट्रैफिक नियंत्रण पर भुवनेश्वर पुरी और पुरी कोणार्क रास्ता दे
ପୁରୀ ସହରରେ 275ଟି AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜିମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଯୋଗଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାୟୁସେନା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଏୟାର ଇନଟେକ୍ 1/2026 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 11 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା 25 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗ୍ନିପଥ.bayu.cdsc.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସେହିମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2008 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ମାସିକ ଦରମା 30,000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଯାଏ ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟେଷ୍ଟରେ 8 ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ICC ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକରେ ODIରେ 35ତମ ଓଭରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନିୟମ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟପ୍ କ୍ଲକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଖେଳାଳି ତଥାପି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଟର ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନୋ ବଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। T20 ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଷ୍ଟପ୍ କ୍ଲକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ICC ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି 8ଟି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନବମ ପାସ୍ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଚାକିରି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ରିଙ୍କୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେସିକ୍ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେସିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ BSA ହେବା ପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 57,562 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 61,312 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 15 ଗୋଟି ଔଷଧ ହେବନି ବ୍ୟବହାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 14ଟି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମାସି, ହୋଲସେଲର, ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ନର୍ସିଂହୋମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସହାୟକ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ପୁଣି କିଣିବ ଡ୍ରୋନ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2025 ମେ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଚୀନ ସହ ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଡ୍ରୋନ୍, 500 ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 500 ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୂପ୍ରାକୃତିକରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯାହା ଚୀନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ। ଏହି କ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ 6ଟି ନଦୀକୁ କବ୍ଜା କରିବୁ। ଯୁଦ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପାକ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦାରୀଙ୍କ ଏହି ଧମକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ CR ପାଟିଲ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହି ରଖ। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପାଇବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 2025-26 ପାଇଁ 69,515 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବୀମା
ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ pmfby.gov.in କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି 3 ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁନେ ମେଟ୍ରୋରେ ଲାଇନ୍ 2 ପାଇଁ 3,626 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେପରି 5,940 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଝରିଆ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 3ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 75% ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହିଁ 73% ଏଟିଏମ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। BMS ଇନ୍ଫୋସିଷ୍ଟମ୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ମୋଟ 2,15,000 ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 37,000 ଏଟିଏମ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନେଟୱାର୍କରେ ଡିସେମ୍ବର 2026 65% ଏଟିଏମ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 73%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହିମାନଙ୍କୁ ଘର ଏବଂ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। 40 ମିଲିୟନରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ସରିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦୌ ଜମି ନଥିବା ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଗତ ବର୍ଷ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ 31ଟି ମଦ ଦୋକାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଭଳି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5 ତାରିଖ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ 6 ତାରିଖ ସୁନାବେଶ ଦିନ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦନପୁର, ଜାନକାଦେଇପୁର ଓ ବାଲିଆପଣ୍ଡା ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ତୋଷାଳୀ ସେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସାରାଦିନ ପରେ ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।